Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, gimana nih kabarnya nih? Boleh reaksi nih yang aman reaksi. Oke, aman, aman. Oke. Aku mulai aja ya sebelum memulai kelas Spiritual Morning hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita murojaah surat Qaf Ajariyat sama Atur ya. Nah, aku udah kirim, boleh kita mulai murojaahnya dipimpin sama siapa nih? Danang, boleh Danang? Boleh Kak, Oke, pimpin ya Danang. Yang lain mengikuti ya teman-teman. Oke, disiapin dulu ya Al-Qurannya atau di HP-nya ya. Coba dibuka dulu teman-teman. Surat Qaf Ajariyat sama Atur ya. 3 surat hari ini. Kak Nurul 3 surat Kak. Iya, atau enggak 2 gitu. Nanti ya sok. Boleh dipimpin dulu sama Danang. 2 surat boleh sampai Ajariyat aja. Baik teman-teman, sebelum kita membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata alaihim waladdallin. Amin. Al-Zariyat. Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba. Dzalik qad alimna ma kitab. Lempar ya Danangnya. Boleh ya yang lain langsung mengikuti ya. Wadari Wadariyati darqa Falhamiyati dhikra Wajariyati yusra Falmuqassimati amra. فإذا متنا فكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. Yuk yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'an al-Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Faqala al-kafiruna hada syai'un ajib. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا لكتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم ثمود كذب الرسل فأخذناهم بالوعيد أفرأينا بالخلق الأول بل هم بشر من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا رقيب عتيد بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور نفخة واحد وجاءت كل نفس معها شهيد فكنت في غرفة مباركة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا
أقسموا لدي قد قدمت إليكم بالوعد قوم لدينا ما يوم لم نقول يوم يحمل ما حملت وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن من هم أشد منهم بطشا كان له وأوهن قلب في البلاد ألقى السمع يومئذ وهو في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو السماوات والأرض ألقى وما بينهما وهو شهيد لقد وما خلقنا مسنا من السماوات والأرض لغوب وما بينهما في ستة أيام وما مسنا اللغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحيي ونميت وإلينا المصير وما تشاء الأرض سراء ذلك حشر علينا يسير بما يقولون وما أنت عليهم بوكيل في جنة النهر عنهم سواء إذا وجدنا القرآن وأربعين بما وأنت عليهم وحملناه معه والجاريات يسرا ونقسم الأمر إنما توعدون لصادق فإن الذين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف ينظر في الرسول الذين في غمرتهم ساهون يقولون أيان يوم الدين يوم أدري ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستهزئون متكئين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الذين ما يستهزئون وبالأسحار هم يستغفرون
في أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وإن تبصرون الدين وفي لواقع السماء والسماء ذات رزقكم وما الحكم لفي قول ورب السماوات والأرض إنه ليقول مثل ما أنكم تنطقون أي يوم فأتاك حديث ضيف إبراهيم يراهم القوم على الماء إذ يستوون دخلوا عليه جنود فقالوا معكم سلاما بصيرتكم قال هذا سلام الذي كنتم قوم به تستعجلون تركون الله فراغ إلى أهله فجاء بعجل فأخذناهم سمين إنهم كانوا فقربه بذلك محسنين إليهم كانوا قليلا قال من ألا تأكلون وبالأسحار فأوجس هم منهم يستغفرون خيفة وفي قال أموالهم لا حق تخف للسائل وبشره والمحروم وفي بغلام الأرض عليم آيات فأقبل للمتقين وفي أنفسكم امرأته أفلا في تبصرون سرة السماء رزقكم وما وجهها توعدون قال ورب حقه مكين السماء قالوا والأرض كذلك إنه لحق قال مثل ربك ما إنه هو الحكيم العليم ولا أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا الذين كفروا فقالوا من سلاما قال قال سلام قوم فما خطبكم منكرون أيها فربنا المرسلين قالوا إنا مرسلون إلى قوم مجرمين إليهم قال لنرسل لعلكم عليهم تعقلون حجارة فأوجس من طين منهم خيفة مسومة لا تخاف عند وبشره بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت أيوب فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي أرسلنا موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي آد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أخذناه وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها إني لكم منه نذير مبين
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل بأصحاب فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يوم يوعدون Bismillahirrahmanirrahim. At-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal bahril hasjur inna adaba rabbika lawaqi malahu min dafi yawma tamuru sama'u Watasirul jibalu sayra fawailu yawmaidil lil mukaththibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannama hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hada am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim washrabu hani'an bima kuntum ta'malun wattaqi'ina ala sururin masfufah fazawwajnahum bihurin in waladina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amrihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahimin dadnahum bihati wa tanaza'un fiha wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana adabas samum inna kunna min
qablahu an yadkhul مسافرون لهم innahu سلم indahul يستمعون ilmu فيه فليأت fadakkiran مستمعهم fa'anta بسلطان مبين binikmati أم له المنات rabbika ولكم inni البنون wala ولكم mu'minun البنون أم Kenapa تسألوهم أجرا am فهم yaqulun من syairun فمن natarabbasu Yusuf bihi ini ma'akum raibal أم عندهم الغيب am فهم ta'murhum يكتبون ahlamuhum أم يريدون كيدا in فالذين كفروا هم tarabbasu fa المكيدون inni لهم ma'akum إله غير الله la سبحان الله عما ya'lamun يشركون hadisin وإن يروا كسفا من am السماء ta'muruhum syai'in ساكتا يكون ahlamuhum سحاب bihada am hum مركوم qaumun فذرهم taghun حتى am يلاقوا yaquluna يومهم الذي فيه taqawwalah bika bala bika yu'minun umul يوم falyatu يسأل am يوم lahum لا sultanun ينفعهم bihadithin كيدهم شيئا mislihi ولا in هم kanu ينصرون am sadiqin فإن الذين ظلموا فملكun عذاب yawmin ghayra ذلك fi'in am ولكن أكثرهم huwa khalifun aluhum واصبر khalaqu لحكم ربهم samawati wal ard Ima واصبر fala لحكم ربك fahum yuqinun فإنك am بأعيننا yundahum kaida كائنا rabbika نكون ومن الليل humul فسبح ومن muslimun الليل فسبح Wirullah am lahum sulamun yastami'una fi صدق الله Hasana ayati Isa Sami'u tulus ilmu sultan Fahum hatta yulam amlahul banatu Alladhi wa fi lahumul banun Yusufun amtasluhum ajran fahum min mahramin musqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida Inna alladina kafaru Kami Rabbi humul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun in yarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum ينصرون للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح wa idbarun nujum. Sadaqallahul adzim. Berarti udah beres ya, alhamdulillah. 3 surat ya, teman-teman. Boleh kita lanjut. Ini baru ada 29, 27 tuh. Yang lainnya boleh ya diajakin lagi teman-temannya. Sekarang lanjut ke perkenalan dulu. Sekarang tuh Fahri, boleh Fahri, terus Kamelia juga belum ya? Kamel, pas dulu ini ada kendala. Bener nggak Kamel? Mana nih Kamel? Kamel, suara aku aman nggak teman-teman? Aman Kak. Oke. Ini Kamelia keluar kah? Barusan ada. Boleh deh Fahri dulu, Fahri. Iya.
Udah ada belum Kak? Ada aman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin sama teman-teman untuk memperkenalkan diri. Myself, let's get to know each other better. Personal data, nama Fahri Nabil Khairullah, asal Kota Prawumuli, Sumatera Selatan. Lahir di Kota Prawumuli tanggal 13 Juli 2008. Bentar Kak, bentar Kak. Halo, saya Fahri Nabil Khairullah. Kalian bisa panggil saya Fahri. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Saya memiliki hobi bermain futsal dan juga makan favorit saya adalah mie ayam. Kemudian lanjut ke pengalaman organisasi yang saya miliki. Saya juga memiliki beberapa pengalaman di organisasi dan ekstrakurikuler, yaitu teman-teman bisa lihat, eh, teman-teman bisa lihat pada slide pertama, itu adalah foto ketika acara bisa sambut pas Pramansa. Ini foto rame-rame. Kemudian slide kedua, itu foto saya lagi menjadi pemateri dalam acara pengukuhan pas Pramansa. Kemudian pada slide ketiga ada juga foto ketika tim saya sehabis dari turnamen dan alhamdulillah mendapatkan runner up. Kemudian pada foto terakhir ini ada foto ketika persiapan atau foto ketika ikut serta dalam pertandingan melawan SMA 2 pada turnamen tingkat kota Pramuli. Kemudian lanjut ke universitas impian saya. Bisa teman-teman lihat, universitas impian saya adalah Universitas Indonesia. Alasannya karena UI termasuk ke dalam top 3 universitas yang ada di Indonesia berkat dan juga tentunya sudah memiliki jaringan lulusan yang sangat luas. Saya bermimpi agar dapat mengenakan alma mater kuning ciri khas UI. Semoga di tahun 2026 saya bisa mewujudkan impian saya. Dan yang terakhir yaitu terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, saya juga menjadi ketum atau ketua umum Paskibra di sekolah saya. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, makasih banyak Pak Hari ini. Boleh teman-teman ada yang mau tanyain nggak nih ke Pak Hari? Tadi dari Sumatera Selatan ya. Iya Kak, dari Pramuli. Oke. Ada juga kah di sini yang dari Sumatera Selatan? Boleh nih Danang, Kak, teman-teman. Danang. Oh, Danang Sumatera Selatan. Alik juga. Kamu bukannya Pak. Oh iya ya. Iya, benar. Iya, lupa. Ada yang mau tanyain nggak nih ke Ah, Fahri? Ini kok sedikit ya yang join. Boleh kalau tidur ada yang mungkin, mau Kak. bertanya. Hari keren banget. Iya, keren nih Makasih Adi. Ketua Paski. Wow, kamu pasti bisa paskib ya. Apa? Kamu pasti bisa paskipan. Bisa lah dikit-dikit. Nggak banyak. Kamu mulainya di mana? Apa? Prabu mulainya di Pramuli mana? di Partkarya, kalau kamu tahu. Tidak. Karena aku juga ada kawan dari Prabu Mule. Itu orang mana? Dari mana? Nggak tahu Prabu Mule situ. Kotanya katanya. Oh,
Oke, teman-teman nih ada yang tanya lagi nggak nih ke Fahri? Fahri kira-kira jurusannya mau kemana nih Fahri? Mau ke teknik perkapalan, Kak. Oh, teknik perkapalan. Wih, wih. Wah, di mana itu? Di UI ada. Wow, bikin kapal Maksudnya nanti berarti ya? ke teknik masuknya itu. Bikin kapal ya, Kak? Tanya ke Fahri bikin kapal atau bukan Fahri? Itu ada Udah nyari. bagian-bagiannya ntar. Ada yang bagian di desainnya, ada yang bagian di mesinnya, Oh, yang ada yang nyetir. bagian manajemen. Kalau yang itu beda lagi. Oke, Oke. kamu Itu jurusannya apa Danang pasti loh. di SMA? Apa, Kak? Jurusan di SMA-nya apa kamu? SMA atau SMK tadi? Diman, Kak Man. Oh, man. Ya, Masya Allah, Man. Berasa kali ya. Kak, itu Danang juga paskib loh, Kak. Mana Danang? Danang? Ih, berarti ada Tuh, beberapa udah. orang nih yang paskib nih. Suka lomba atau gimana nih Fahri? Kalau dulu suka lomba, Kak. Ikut-ikut lomba di event sekolah. Misal ada kayak di Semanju kan, misal ada nama itu kalau eventnya Smart Fest itu ada lomba LTBB ikut, Kak. Tapi kalau semenjak udah ada jabatan nggak pernah lagi ikut lomba karena udah pada adik-adik udah ngelatih, Kak. Oh, Kak. Hari itu Senior. apa ya? iya Enggak, senior dia. Udah aku ngelatih. nggak lulus kemarin pas tes paskibraka tingkat kota nggak lulus. Ya. Oh, berarti nggak lulus ke kabupaten? Ya nggak lulus, Kak. Pas pantuhir nggak lulusnya. Hmm, Tak apa lah. apa kata Alif juga. Semangat juga, Bang. Yuk, yuk. Bulan Emang juga. Wulan orang mana? Orang mana Wulan katanya? Oh, Ciamis, Ciamis. hmm. Boleh teman-temannya diajakin lagi. Ini pada tidur kah? Yuk on cam dong teman-teman. Ada lagi yang mau tanyain? Coba di sini udah pada kenalan semua ya? Fahri mau nanya dong, Fahri. Boleh tuh Boleh, boleh. Marwan. Mau nanya apa? Kenapa milih jurusan perkapalan, Fahri? Kan ada jurusan lain yang gak terlalu berat kerjanya. Kayak kayak di kantor gitu, jurusan biologi, informatika, ataupun yang lainnya gitu. Kenapa, apa tadi ya? Kenapa jurusan perkapalan gitu? Mas gitu. Oh, kasih pertanyaannya. Ya mungkin lebih ke keinginan keinginan saya gitu, keinginan aku untuk bergabung di perkapalan, tapi nggak mau bagian dari kayak nah aku ada tuh nggak mau bagian teknik kayak ngerancang-ngerancang gitu. Emang tertariknya ke sana, tapi nggak tertarik untuk yang kayak berlayar untuk lama-lama tuh nggak tertarik, tapi bagian kayak ngerancang itu yang tertariknya. Ngerancang bikin kapalnya ya? Iya, mungkin kurang lebih begitu. Oke. Nah, betul. Bikin kapal nih. Ntar buat yang ada hotelnya kapal. Oke, nanti dibikinin Fahri ya. Pakai bak katanya Alik.
Mana nih? Yuk, ada lagi nggak? Mana nih Kamelia nih? Dia belum join lagi nih. Coba yang bisa ngehubungi Kamel nih. Hubungi ya. Soalnya di sini udah pada ini kan, udah pada perkenalan semuanya. Sarifa udah ya Sarifa. Mana nih? Nyaut nggak? Marwan belum katanya. Belum 2 kali Marwan. Sarifa, mana nih Sarifa? Mana nih Sarifa? Naura, Yasfi, Ina udah ya. Naura, coba dong dijawab ya. Biar aku juga lihat nih ada nggak gitu. Siapa lagi ya? Ajura. Udah. Ini cukup ke Pak harinya? Naura udah kan ya tuh. Teman-teman udah cukup nanya ke Pak Hari. Ada lagi nggak? Kalau udah aman boleh reaction ya. Jempol-jempol boleh. Oke, makasih banyak Pak Hari. Semoga keterima ya. Semangat mau bikin kapalnya ya Pak Hari. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Mana nih Sarifa? Coba. Sarifa, apakah dia tidur Sarifa? Kapal-kapal. Ini kemana nih kok pada nggak on cam? Saya belum Kak. Boleh dong Sarifa kenalan. Kalau mau nggak pakai PPT juga aman. Kalau mau langsung gitu. Ngejelasin aja langsung. Boleh Sarifa. Yuk Sarifa yuk. Masih ada nih waktunya. Teman-teman yang lain boleh ya on cam nih. Alik juga kemana nih? Gak on cam. Danang, Raisa, Avatar, Ajura, Lana, Ilham langsung. Nurbaiti, Syadam kemana nih? Rifka nih mana? Jahra, Naura, Satya nih. Suzu nih kemana nih? Boleh ya, Sarifa. Aku kasih waktu dan tempatnya nih, boleh. Alik di sini kan sedang mencari sinyal. Oke, jaringan, jaringan ya. Oh ya, mau ngingetin juga ya teman-teman yang kalau masih mau ngajuin kuota langsung isi aja di link Tree, oke? Mana nih? Nah, Sarifa udah siap atau belum? Mau siap-siap dulu? Boleh siap-siap dulu, Sarifa. Nih cowoknya nih cuman berapa orang yang hadir? Siapa nih yang Misbah nggak hadir? Faruk kemana nih Faruk? Rafif nggak ada. Rai, Syarifa. Udah siap Syarifa? Boleh jangan on cam juga tuh coba ngomong aman nggak? Coba on mic.
Sambil menunggu deh ya. Kamu jam 9 ya, Syarifah. Sambil menunggu, teman-teman, gimana ya? Jam 9 aja ya. Soalnya kan yang belum persiapin gitu ya. Nggak apa-apa, nggak pakai PPT juga, aman kok, Syarifah. Teman-teman, ini link tree-nya bisa dibuka nggak? Coba buka link tree peserta sambil nunggu Syarifah ya, Syarifah. Dibuka link tree pesertanya, teman-teman. Terus isi di bagian asesmen pendataan, ini pendataan SNBT ya. Coba dibuka dulu, teman-teman semuanya. Udah pada dibuka belum? Dah, Kak. Di asesmen. Udah, Kak. Oke, asesmen pendataan diisi ya. Nah, aku linknya kirim. Diisi ya, teman-teman. SNBT. Yang SNBT. Boleh diisi dulu, nanti kalau udah berkabar ya, teman-teman. Diisinya sekarang, oke? Untuk apa tuh Kak? Ini untuk penjurusan, terus nanti kan di ini lagi, nanti bakal ada asesmen per kelompok itu, nanti bakal dibagi lagi kelompok, nanti di hari apa ya, ada jamnya, sore sih jadwalnya. Buat penjurusan, nggak apa-apa, Sarifah nggak apa-apa. Nggak pakai PPT juga, aman. Yang udah berkabar ya. Oh, belum daftar kamu Kipkanya. Kelas diisi. Hah? Yang mana bentar ya? Kelas 20 dong. Kelas 20. Eh, ya, oh yang belum daftar, kamu akan daftar kan? Kak Nurul, Iya, gimana Marwan? saya belum tahu, Kak, bisa SNBT enggak. Iya, aku juga lagi, kamu belum fiksasi, maksudnya kalau SNBP belum fix atau nggak ikut? Enggak ikut, Kak. Oke, aku udah nanyain ya. Nanti aku kasih keputusannya, semoga secepatnya dibalas deh. Oke, makasih, Kak. Oke.
Raisa belum daftar Kipkanya, Kak. Boleh jangan diisinya berarti akan daftar atau kamu nggak akan daftar? Untuk buktinya kan itu nggak wajib ya, nggak wajib diisi. Nah, ya udah klik aja akan daftar ya. Yang lain kalau udah kasih tahu di kolom chat. Iya, tunggu aja ya, soalnya ini diberi waktu kok sampai besok misinya. Tapi yang di Zoom hari ini ya, buat yang nggak join. Danang kenapa tuh? Kak, berarti yang eligible juga ngisi. Kak, Danang belum tahu nomor rekening Danang, Kak. Rekening apa ini Danang harus nyantumin rekening, Kak? Ini Kak, di bagian slide keberapa ini ada ngisi nomor rekening Pak Kak untuk reimburs biaya UTBK-nya Kak. Oh iya ya buat UTBK-nya ya biayanya ya. Kamu nggak ada rekening atau orang tua, Kak? Ada Kak, tapi masih di rumah. Coba ditanyain dulu, nanti diisi ya. Oke Kak. Coba hubungi dulu yang di rumahnya ya. Masih Kak mau tanya kalau format penulisan fakultasnya kan di ITB disingkat itu harus dijabarin atau disingkat aja boleh? Boleh disingkat juga aman. Boleh sih Kak. Atau singkat dalam kurung apa gitu. Ya, biar jelas. Boleh ya teman-teman diisi. Oke, Ajura. Kalau sekolah vokasi gimana, Kak? Isi aja sekolah D4 kan? Cantumin aja ya. Fakultasnya apa, jurusannya apa. Ntar aku juga sambil ngisi deh, coba. Sekolah vokasi. Kalau teman-teman benar-benar nggak ada nomor rekening, boleh pakai e-walletnya ya. Ini untuk yang benar-benar nggak ada nomor rekeningnya. Ini yang baru beres, baru Ajura ya. Question daftar tapi belum beres nyertain berkas-berkasnya, buktinya diisi nggak, Kak? Itu kan berarti apa?
Itu pendaftaran KIPK-nya belum ini ya? Belum beres ya? Atau kamu screenshot aja bagian yang upload berkasnya? Atau yang udah bikin akun gitu? Ada nggak? Boleh sertain itu aja. Ini banyak banget ya ngisinya. Berapa slide nih? Nah, kan yang di akhir tuh ada konsultasi jurusan ya. Kalau teman-teman membutuhkan, klik aja ya. Ya, teman-teman. Kalau butuh nanti untuk konsultasi jurusan. Udah semuanya ini? Udah belum? Atau lagi masih? Oke, Nurbaiti udah. Oke. Boleh ya yang belum beres dulu aja, beresin. Masih Kak? Oke, oke. Awas, jurusannya yang benar-benar teman-teman inginkan gitu ya. Bentar deh Kak. Siapa Syarifa? Tunggu 4 menit lagi aja ya. Aman? Ini teman-teman yang lainnya masih pada ngisi. 4 menit lagi. Nah, 3 menit lagi aja ya. Jam 9.10. 9.10 kamu mulai aja. Masih belum juga teman-teman? Coba yang udah reaksi nih. Yang udah ngisi. Wajib diisi ya semuanya. Ini buat reimburse nanti teman-teman kalau daftar SNBT. Kan SNBT itu ada biayanya ya. Raisa udah, oke. Oke, Naura.
Oke, Naura udah. Yang lain ditunggu ya. Nah, karena udah 10, jam 9 lebih 10, boleh Sarifah perkenalan ya. Teman-teman sambil ngisi, sambil perhatiin Syarifah ya, teman-teman. Izin mulai ya, Kak. Boleh, boleh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saripa Tambunan. Biasa saya dipanggil Saripa. Sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman semua, karena kurang persiapan. Kebetulan saya anak asrama, jadi ngambil perangkatnya itu ada jadwal sama waktunya. Jadi kayak tiba-tiba disuruh perkenalan pagi-pagi, jadi nggak ada persiapan dari semalam, Kak. Kamu asrama? Iya, Kak. Jadi apalagi karena puasa, Kak, kegiatannya tarawihnya itu sampai jam 10, Kak. Jadi nggak sempat ngambil laptop, Kak. Eh, saya berasal dari Sumatera Utara, lebih tepatnya Kota Padang Sidimpuan. Dan sekarang saya sekolah di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Deli Serdang. Eh, Kegiatan saya di sekolah, saya ikut organisasi OSIS. Di sini tuh namanya CSC, CTF Student Council. Di CSC ini kami membantu sekolah mengadakan beberapa event, misalnya itu MPLS, eh, acara Hari Guru, dan kami juga ada buat acara dari beberapa divisi yang ada di OSIS gitu. Terus saya juga ikut eh, organisasi Paskibra. Di Paskibra ini cuman bisa dari kelas 10 sampai kelas 11 karena di kelas 12-nya itu udah fokus ujian sama ngelatih soal-soal UTBK. Selama saya ikut Paskibra, saya juga ikut banyak lomba dan alhamdulillahnya sering menang, cuman nggak yang umum-umum kali gitu, Kak. Eh, Kalau universitas yang saya impikan, saya pengen di Institut Pertanian Bogor, jurusan agribisnis, Kak. Tapi eh, kami di sekolah ini ada kayak guru pembimbing PA gitu, Kak, yang bakalan kayak ngebimbing kita cocok atau enggak jurusan itu gitu. Tapi karena mungkin dari skor-skor UTBK gitu yang udah saya tengok-tengok gitu, Kak, kayak belum belum pasti gitu, Kak, karena saya pun masih agak bimbang gitu karena skornya itu tinggi gitu, Kak. Kegiatan kami sehari-hari seperti anak asrama pada umumnya, sekolah. eh, tapi itu karena ada guru piket untuk elektroniknya jadi terbatas sekali gitu, Kak. Jadi kadang bisa juga telat Zoom karena guru piketnya belum datang gitu. Tapi elektroniknya dikumpulin di guru piketnya gitu ya? Iya, Kak, kami di sekolah ini tuh ada satu ruangan yang khusus tempat laptop gitu, Kak. Kami kebetulan nggak boleh bawa HP, Kak, karena udah disediakan laptop satu-satu orang. Jadi Oh, itu nanti oke. misal kami ada pengambilan, terus kalau ada misal Zoom yang mendadak atau tiba-tiba itu harus dikonfir dulu, Kak. Itu pun kadang karena gurunya juga kadang ada yang telat datang, jadi kayak gitu, Kak, konsekuensinya. Oke, oke. Berarti ini kamu pakai laptop. Iya, Kak. Boleh mau Dan lanjut? kebetulan juga, Kak, kami dari SMA Unggulan CTR Asa Foundation ada sekitaran 30 orang yang masuk gitu, Kak, ke yang Learning ikut camp ini. learning camp beasiswa Wow, banyak. perintis. Oh, banyak juga ya. Jadi iya, Kak, kami kan satu angkatan itu ada 91 orang. Jadi 30 orang, 30 sekian gitu ikut perintis, 30-an lagi ikut My Foundation, ada yang ikut Bela Nusa gitu, Kak. Terus kadang kami tabrakan gitu, Kak, waktu Zoom-nya. Jadi semua yang ikut Zoom pakai satu WiFi. Makanya Kak kadang ngelek lah yang nggak dengar suaranya gitu, Kak. Oh, oke, oke. Paham, 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 paham. Iya, Kak. Eh, Mungkin sekian Kak perkenalannya untuk teman-teman semua ataupun Kak Nurul.
Ada yang mau ditanyakan, Kak, teman-teman? Kemarin kan berarti SNBP-nya ke IPB juga. SNBP kebetulan saya nggak ikut, Kak. Oh, oke, oke. Saya ikut Berarti SNBT SNBT. ya. Iya, Oke. Kak. Boleh nih teman-teman, Kan berarti nih banyak nih yang SNBT-nya dari itu Padang nih berapa udah orang ngurus nih? surat-surat KIP juga, Kak. Yang dari Padang nih siapa aja nih? Banyak kayaknya nih. Semangat ya pejuang SNBT. Semangat, semangat. Tapi maksudnya itu dibatas nggak kayak elektroniknya Sarifah? Apa, Kak? Dibatas nggak pakai elektroniknya, misal cuma hari Minggu, hari Sabtu gitu? Atau setiap Eh, hari? Gini, Kak, kalau misal di hari sekolah itu ngambil elektroniknya sama guru yang butuh, Kak. Misal kami belajar MTK, terus guru MTK ini butuh laptop, itu baru bisa ngambil, Kak, gitu. Eh, Kalau di bulan selain bulan puasa, itu kami biasanya ada, Kak, pengambilan laptop dari jam tengah 9 sampai jam 10. Tapi karena ini bulan puasa, Kak, jadi kami fokus tarawih, Kak. Dari mulai habis Isya sampai jam 10 itu tarawih sama tadarus. Jadi udah nggak sempat gitu, Kak, mau ngambil laptop. Apalagi besoknya sekolah gitu, Kak. Oke, oke. Takutnya nanti ada informasi yang ngedadak gitu ya. Iya, Kak. Berarti teman-teman ada yang mau tanyain gak nih ke Sarifah? Dari Padang juga dia ya, banyak nih Padang. Dari Medan, Kak, Sumatera Utara, bukan Padang, Kak. Bukan Padang, kirain tadi Sumatera ini. Iya ya, astagfirullah. Sumatera Utara ya. Oke, ada yang mau tanyain lagi nggak? Saripah orang Arab bukan? Mana nih Sarifahnya? Kelempar kah? Sarifah tuh ditanya Marwan tadi. Boleh diulang, Kak, untuk itu Marwan. Marwan Nggak jadi. ulang katanya Marwan. Nggak jadi, Kak. Nggak mau, nggak jadi. Gak jadi. Orang Arab katanya bukan Sarifah. Oh, bukan, Kak. Bukan Marwan tuh. Tapi Saripah, Kak. Saripah namanya bagus loh, Kak. Iya. Di kamu di luar kelas. Kak Nurul izin nutup, Kak, kalau udah nggak ada yang mau nanya. Bentar dong. Takutnya ada yang tanya lagi nih teman-teman. Maaf kali, Kak. Udah nggak ada PPT-nya, terus kurang persiapan gitu, Kak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Daripada nggak ada yang perkenalan. Iya, Kak. Ada lagi nggak nih Di teman-teman? sekolah kami itu kan, Kak, kelas 12-nya itu kebagi dua. Ada yang kelas olimpiade, ada yang kelas reguler. Jadi yang reguler ini itu loh, Kak, yang ikut organisasi. Tapi kalau olimpiade ini tuh yang kayak memang khusus belajar gitu. Jadi kami, Kak, dari sekolah ini yang SNBP-nya itu banyakan yang dari anak olimpiade, Kak, karena orang itu sering ikut lomba misal MTK, bio gitu. Jadi orang itu punya banyak sertifikat gitu, Kak. Jadi makanya orang itu lebih diprioritaskan gitu, Kak. Oke. Oh, berarti itu maksudnya jalur pas masuk ke sekolahnya gimana? Itu dari awal udah ada dua, apa maksudnya ada yang ke Olimpiade, terus ada yang fokus kegiatan gitu. Itu kan, Kak, kami sekolah ini beasiswa full. Setelah 2 bulan kan, Kak, kami masuk di kelas 10. 2 bulannya itu kami kayak diajari materi matrikulasi gitu, Kak. Baru setelah 2 bulannya itu ada ujian. Terus di ujiannya itu siapapun bisa ikut yang mau tes olim gitu, Kak. Jadi kalau nggak mau ikut Hmm. pun nggak apa-apa. Jadi kalau misal di ranking kan lah, Kak, dari satu angkatan kami yang 100 orang gitu.
dirankingkan lah. Jadi yang kelas Olim ini tuh diambil 25 orang gitu Kak. Jadi sisanya itu masuk ke kelas reguler. Terus itu Kak pas udah masuk kelas reguler itulah yang ikut organisasi sama ikut eskul juga. Kalau anak Olim ya memang khusus belajar gitu Kak. Berarti yang Olimpiade tuh mereka cuman belajar aja gitu. Iya Kak, misal ya udah orang itu memang fokus ke olim orang itu, misal bio ya udah bio aja gitu Kak. Jadi kalau misal ada lomba keluar pun ya orang itu yang ke bawah gitu Kak. Makanya orang itu lebih punya banyak sertifikat gitu. Oke, tapi maksudnya sistem belajarnya kebagi dua juga gitu atau kalian bareng-bareng? Belajar, iya belajar terus ya yang Olim ya. Kak bisa diulang Kak ngelek jadi. Eh, berarti itu sistem belajarnya gimana? Sistem kan misal di kelas nih, kalian Hmm, berarti kebagi dua, yang Olim gitu ya, satu kelas, mm-mm, terus yang ini satu kelas laginya yang reguler gitu. Atau mm-mm. disatuin kalau kelasnya, kelas belajar Oh, gitu, hari oh biasa. kalau belajarnya itu Kak dari jam 7 sampai jam 12.25 itu kami belajar di kelas masing-masing, Kak. Baru nanti setelah tengah 1 sampai jam 3 yang anak olimnya itu keluar, Kak, jumpai guru olim masing-masing. Jadi orang itu belajar sesuai materi yang olim orang itu gitu, Kak. Terus kami kan Kak habis asar itu sampai tengah 6 yang anak reguler itu Kak ikut eskul masing-masing, misal paskibra, futsal, eh, apa futsal ini yang kayak tahfiz gitu Kak. Terus Oh yang iya, anak olimnya itu lanjut belajar olim orang itu gitu Kak. oke oke. Berarti yang SNBP tuh kebanyakan berarti yang Olimpiade ya, yang ikut Olim. Iya Kak. Kayak 50 Oke, persennya orang itulah Kak. oke. Berarti itu maksudnya masuk ke sekolahnya ini nggak ketat nggak seleksinya? Kan cuma 90 ya, cuma 90 satu angkatan. Ngelag kayaknya ngelag nih. Nggak apa-apa, aman. Iya Kak. Ya, memang hari ini nabrak kali Kak. Semuanya itu hampir Zoom. Oh, semua satu angkatan. Semangat ya, pejuang-pejuang. Teman-teman nih ada yang mau tanyain dulu ke Mm-mm. Sarifah sebelum ditutup. 2 menit lagi nih. Coba ada yang tanyain lagi nggak? Ke agri ya, ke agribisnis. Kamu berarti jurusannya apa di sekolah? Ada penjurusannya nggak? Kebetulan kami Kak semuanya itu jurusan IPA Kak satu sekolah. Oh, oke. Dan semua siswanya itu juga Kak ini beasiswa full. Berarti dari awal ya? Berarti sekolahnya dari awal beasiswa. Iya Kak, kami masuk ke sekolah ini tuh Kak seleksi gitu Kak. Misal mulai dari eh, tahap berkas, ujian, ujian psikotes, wawancara, sama tes kesehatan gitu Kak. Eh, Angkatan kami dulu yang daftar itu ada sekitar 1.400 orang Kak. Tapi ini memang Oh. sekolahnya yang khusus Sumatera Utara aja Kak. Jadi Oke. angkatan kami dulu itu yang daftar ada 1.400 orang, yang ikut ujian itu ada 1.200 orang, dan yang diambil itu 100 orang, Kak. Keren ya, berarti Sarifah termasuk orang-orang keren nih. Bisa keterima. Kebetulan Kak kami di sini tuh perangkatannya itu cuman memang maksimal 100 orang Kak karena asramanya juga terbatas. Terus nanti kalau misalnya banyak kali siswanya kayak elektronik gitu pun kurang Kak. Jadi memang udah dibatasi kian 100 orang per angkatan gitu Kak. Tapi boleh bawa handphone nggak? Kebetulan Kak yang sebenarnya dari dulu itu sekolah kami boleh Kak bawa handphone. Tapi karena 2 tahun terakhir ada masalah gitu Kak. Kayak misal
ada yang nanti kangen kali sama orang tuanya. Terus dibawanya HP ini ke asrama, padahal HP ini nggak boleh dibawa ke asrama gitu. Jadi banyak gitu Kak yang kena pelanggaran cuman karena HP. Jadi itulah Kak dari sekolah diputuskan memang udah nggak boleh bawa HP, tapi disediakan laptop satu-satu orang gitu Kak. Oke, oke, oke. Kebetulan kami Kak bawa laptop ke asrama itu memang nggak boleh juga Kak, cuman di sekolah itu pun ada jadwalnya. Makanya Kak kadang kayak banyak sih Kak, bukan yang anak perintis dari sini aja yang banyak ketinggalan info gitu Kak. Oke, berarti ya udah laptopnya gitu di kelas aja gitu ya. Gak bisa Ada dibawa satu, ke. iya Kak, ada satu ruangan Kak, memang khusus di situ semua laptop satu sekolah ini gitu Kak. Oke. Gimana yang lain udah aman belum nih? Aman gak nih? Boleh, yang udah aman reaksi nih. Kita sebelum ke kelas materi, 4 menit lagi teman-teman. Raisya udah, Wulan udah. Boleh dong on cam biar kelihatan gitu mukanya. Biar kenal. Oke, terima kasih banyak Sarifa. Boleh ditutup dulu Sarifa. Iya Kak. Eh, Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Mohon maaf, sangat kurang persiapan Kak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Sarifa. Iya Semangat Kak. semuanya. Nanti semoga yang ikut SNBP tanggal berapa tuh pengumuman? Bentar lagi kan. Semoga hasilnya yang terbaik. Pejuang SNBT semangat ya. Yang gap year semangat semuanya. Kita 3 menit lagi nih mulai. Boleh yang mau rebahan dulu sebentar. Boleh istirahat dulu sebentar 3 menit nih. Tapi pas jam 9.30 harus pada on cam lagi ya. Boleh Syarifah masuk ke kelas dulu, Syarifah. Teman-teman mau ada waktu 3 menit. Nanti on cam lagi ya.